Özünün pendelerinin moyundарын Құдай Таала тозоктон азат кылган күндөр дейт бир туугандар. Рызкыны адамдарга таштап койгондо, дүйнөдө адамда 3-4 күндө бүт адам кырылып калмак. Бир жаннатты колго алыш үчүн, жаннатка барыш үчүн, Алланын ыраазылыгына жетиш үчүн Алла Тааладан ушундай кабар келди. Ярабызда ушундай күнөөкөр бар экен, ошо чыгып кеткенде анан жамгыр берет экен деп. Алла тооба кылганда Алла Таала ошо пендесине ушунчалык ыраазы болот. Hurmatlı cemaat, Allah Teala'm kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın, niyetlerimizni kabul kılsın. Hurmatlı cemaat, mına Allah Teala'nın en ulu günlerinde, meyrimi tökülgen günde, mına geçirimi tökülgen günlerde turabız. Mına bir-iki günden keyin Peygamberimizden hadisine ılayık, mına Ramazandın akırkı günleri özünün pendelerinin moyundарын Құдай Таала тозоктон азат кылган күндөр дейт бир туугандар. Бардығыбыздың денебізді, бардығыбыздың мойындарыбызды Құдай Таала тозоқтон азат қылсын. Ошол жерде қандай сүйүнүч менен отурсак, кыямат күнү сурактарыбыз жеңил болуп, бардығыбыз жаннати болушту, бардығыбыз бейиштик болушту Кудайым насип кылсын. Аны үчүн бир туугандар, ал-жаннату галия дейт. Жаннат бул кымбат нерсе деген. Жаннат жөнүнө арзанчылык менен келип калбайт. Jannatты kolga alış üçün, jannatka barış üçün, Allah'ın razılığına jetiş üçün adam biraz canın sıkış gerektir tuğanlar. Biraz özübüz nafsiga karşı çıkış gerek. Şeytanga düşman boluşuğuz gerek. Gelinizler, tövbe kılalı bir tuğanlar. Kullu bani adam hatta'un ve hayrul hatta'yina tawwabun degen peygamberimiz. Bardık adam balasının bardığı günah kılat, жаңылыш kılat deydi. Bir oğuşa жаңылыш kılgandardın, günah kılgandardın da jakşısı bolat, jamandın da jakşısı bolat. Al günah kılgandardın, жаңылыш kılgandardın jakşısı kim dese, al oşo günösün moyununa alıp tövbe kılıp kalgandары deydi. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala tövbe kıluvçılardı suyot. Allah Taala tazalangandardı, taza adamdardı suyot deydi. Bir tuğanlar, gelgile jürögübüzdü tazalaylı. Girden, gör albastıktan, adamlarga bolgon kıskanıştan, biröge bolgon jek görүүдөн, bardığından jürögübüzdü tazalaylı. Biz biröөнү kıskanıp koyuşmenle bir tuğan, anın rızkısı kemip kalbayt, anın taqdırı özgörüp ketpeyt bir tuğan. Jön ele özübüz günöge batabız, özübüz darajabızды ылдый түшүрөбүz. Özübüz oşantip kıskanıp, argimdi gör albay, argım jönde çağımçıl sözlü süylöp, uşak taratıp, jürögübüz menen orup, ibadattan alыстап, Allah'dan alыстап, özübüzgө gana ziyan alıp kelebиz. Man amila salihan fali nafsih ve man asaa fa alayha. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala jakşı iş kılsa, adam jakşı iş kılsa, al özünün paydası üçün kılat deydi. Jaman iş kılsa, alda özünün ziyanı üçün kılat degen. Bir tuğandar, biröge ziyan keltire albayız, kıskanıp, başka kılıp, biz adamlarga eger rızkını adamlarga taştap koygondo, dünyoda adamda 3-4 günde büt adam kırılıp kalmak. Bir-birinen kıskanıp oturup bir tuğan. Allah Subhanahu wa Taala'nın özünün moyunundaken, Allah Taala'nın kolundaken rızkı. Oşun üçün insanga taştagan emes. Rızkını biz bir albayız. Allah'ın kolunda rızkı degen. Bir-biribizdi kıskanbaylı bir tuğandar. Gelgile tövbe kılalı, men jaman görsem dele, men anı jek görsem dele, men uşak aytsam dele, hiç payda tapbayt ekenmin. Kudayım tövbe kıldım uşu uluu göndörüңdө. Sen silerдің moyunуңарды tozoktan azat kılam dep atasың, birok taza adamdardыкын azat kılasың Kudayım. Özüңө jakkandарды azat kılasың, tövbe kılgandарды azat kılasың. Meni çınıgı tövbe kılууçu kıl. Tavba nasuha kılayın, çın jürögümen tövbe kılayın dep Allah Taala'dan jardam tilep, anan çındap tövbe kılalı urmatlı bir tuğandar. Musa aleyhissalamdın uçurunda, Musa aleyhissalam ar bir peygamberinin özünün özgöçölügü var. Musa aleyhissalam kalimullah dep, Musa aleyhissalam Allah Taala menen uşunday süйлöşkön peygamber bolgon. Musa aleyhissalamdın uçurunda uşunday kurgakçılık bolup ketip, uşunday adamlar kıynalıp, aybanatlar kırılıp, ösümdükler kurgap, uşentişkende anan kançalagan min degen adamlar anan ayantka çıkışat eken. Allah Taala'dan jamgır tileyt, kançalagın 10 min degen adamlar. Ana Musa aleyhissalam Allah Taala'ga gayrılıp, o Allah'ım, uşu el kıynalıp ketdi, emne üçün jamgır jok degen uçurlarda Allah Taala'dan gabar bolot eken, Allah Subhanahu wa Taala'dan. Ey Musa, senin kovumuңдун içinde
кичики дагы, чоң дагы эч аянбай, ашкере да, жашыруун дагы ушундай күнөө кылган бир адам бар. Ошол адам ушул жерден чыгып кеткенден кийин анан мен жамгыр жөнөтөм дейт экен. Ошондон анан сүйүнүп келип турган элге, коомго кабар берет экен. Коом, Алла Тааладан ушундай кабар келди. Ярабызда ушундай күнөөкөр бар экен. Ошо чыгып кеткенде анан жамгыр берет экен деп Алла Субханаху Тааладан алган кабарын айтканда, ошондо бир адам ушу тынбай өмүрү ушу күнөөнүн үстүндө жашаган адам бар экен. Я Алла, ошо мен болдум окшойт ошо. Эми кантип ошо адамдардын арасында кантип турам уялам. Алла Таала сен кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсүсүң. Сен улуусуң, сен кечиргенди жакшы көрөсүң. Сен тооба кылгандарды сүйүнөсүң. Кудайым, тооба кылдым. Мени шермендемди, адамдардын көзүнчө шермендемди чыгарба Алла Таалам. Жашыр, мени кечир деп өзүнчө ушинтип өзүнүн чын жүрөгүнөн тообалап. Ошол учурда эле жамгыр жаай баштайт. Муса алейхиссалам бир кызыкча болуп, кайра Алла Субханаху Таала кайрылып, "О Аллахым, сен бир адам бар, ошо чыгып кеткенден кийин, күнөөкөр адам чыгып кеткенден кийин жамгыр берем дедиң элең. Эч ким чыккан жок. Ошол жерде жамгыр бердиң" дегенде, Муса, Алла Тааладан кабар келет экен. Муса, ал адам 40 жыл күнөө кылган дейт экен. 40 жыл тынымсыз күнөө кылган дейт. Тынымсыз арам нерсени кылган. Бирок мен 40 жыл айыбын ачкан эмесмин. Эми чын делинен тооба кылып атканда кантип мен айыбын ачам дейт. Урматтуу бир туугандар, Алла Субханаху Таала ушундай мамиле кылат. Биз тендебиз. Бир душманыбыздын тез эле бир кырсыкка учурап калганын, тез эле бир шерменде болуп калганын, тез эле бир абийири жыгыр позор болуп калганын биз каалайбыз. Алла Таала андай каалабайт. Алла Таала ушундай экен. Пенденин тооба кылганын күтөт экен бир тууган. Тообасы эң Алла Тааланы сүйүндүрөм, Алла Тааланы ыраазы кылам десе, пендени Алла Тааланы ыраазы кылган ибадаттардын эң улуусу бул тооба. Тооба кылганда Алла Таала ошо пендесине ушунчалык ыраазы болот. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Ошол жерде михрабта турган, муфти болуп жүргөн биз жаннатибизби? Биз жаннатка бейишке барабызбы? Жөн эле арада отурган же көчөдө жүргөн эле жөн эле эч нерден бейгапар жүргөн адам бейиштикпи? Ал Алла Тааланын билиминде ал бирибиз жакшы үмүт кылалы, Алла Тааланын буйругун аткаралы. Келгиле ушул учурларда тообаларды кылып, бул акыркы 10 күндүккө бир күч менен кирип, пайгамбарыбыз кечеде айтты хадисте, Айша енебиз пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүк келгенде ычкырыгын бекем түйөт эле дейт. Бекем түйөт эле дейт. Ушундай бир кайраттанып туруп кирет эле дейт. Түндөлөрүн уктабай ойготот эле, үй бүлөсүндө ойготуп ибадатка буйруйт эле дейт. Келгиле ушу акыркы 10 күндүккө урматтуу бир туугандар, ушу орозодо күнөөсүз болуп чыгып кетеличи, жакшы ниет кылалы. Келиңиздер, ошону үмүт кылып атабызбы? Ошон үчүн 2-3 сааттап келип, ушул жерде хатым Курандарда туруп атабызбы? Ошон үчүн адамдарга сооптуу иш кылып атабызбы? Берешендик кылып атабызбы? Бир туугандар, ушу берешендик демекчи, келгиле бардыгыбыз берешендик кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берешен эле дейт сахабалар. Бирок орозо келгенде пайгамбарыбыздын берешендиги соккон шамалдай болуп кетет эле дейт. Соккон шамал кафирга да тиет, мусулманга да тиет, жандууга да тиет, жансызга да тиет, айбанга да тиет, адамга да тиет. Шамал тандабайт да. Пайгамбарыбыздын берешендиги ошондой болуп кетет эле дейт. Келгиле адамдардын оозун ачыралы, жетим жесирге садака берели. Бир өзүбүз кыйналып калгандай кылып туруп садака берели. 20 сом, 100 сомду каждый чыгарып кое берет. Бир туугандар, каждый ал оңой эле нерсе. Биз ушундай кылалы, ичине ойлонуп калгандай садака кылып көрөлүчү, бир өмүрүбүздө кылып көрдүк белек ушундай. Бир монтип буттарыбыз мынтип талып калгандай, өзүбүз мынтип айлыбыздан кеткендей бир намаз окуп көрдүк белек. Көрөлүчү, пайгамбарыбыз Айша энебиз намаз окуганда кадамдары шишип кетет эле дейт, монда буттары шишип кеткенче турат эле дейт. Деп оорумалып кетет эле. Я Расулаллах, эмне мынча жаныңды кыйнайсың? Сен өткөн кеткен катачылыктарың Алла Таала кечирген затсың. Эмне жаныңды кыйнайсың дегенде, я Айша, о Айша, афала куну абдан шакура. Мен шүкүр кылуучу пенде боло албаймынбы дечеле дейт, көрдүңүздөр. Бир туугандар, келгиле, биз элестетип көрөлүчү, ана мен 4 рекет намаз окуган ал оңой эле, каждый окуп коет анычы. Биз ушунчалык бир алыбыз кетип калганча намаз окуп көрдүк белек. Өзүбүз мындай ойлонуп, кичине мынтип ойлонуп калганча садака берип көрдүк белек. Ата-энебиздин жанына барыпчы, ушинтип эч кылбаган, ата-энебизди башкача бир
Kıymıl hareketler menen sүйündürüp gördük belekçe. Adattagıday эле күндө ата-энеге кызмат кылабыз деп жүрөбүзбү? Муну ойлойлу. Бир туугандарыбызга ошондой дастаркан жайып бардыгыбыздын мындай адаттагыдан тышкары сүйүнгөндөй бир сүйүнүчүн алдык белек. Муну көрөлү. Bir жетимге барып туруп, ошо жетимдин толук мындай ыраазы болуп калгандай, атам жок, энем жок, sen ata болдуң, sen мага эне болдуң дегендей ыраазылыгын алгандай кылып бир жетимдин башын сыладык белек. Жетим мынтип болуп тур деп койгон, ал сылаган эмес бир туугандар. Кылабызбы ошону майын чыгара кылалы. Инналлаха юхиббул итқан. Алла Таала bir нерсенин майын чыгара кылган пендесин жакшы көрөт дейт бир туугандар. Келгиле ошондой ибадат кылып көрөлү. Алла Таалам бардыгыбыздын ибадатыбызды кабыл кылсын. Орозолорубузду бекер кетирбесин. Жөн эле ачкалык, жөн эле мындай жүрүп өзүбүздү чарчаткан орозо кылбасын. Орозолордо толук күнөөлөрүбүз кечирилип, Алла Таалага жакындап, такыбалык жүрөгүбүзгө отуруп калган орозо болушун Кудайым насип кылсын. Алла Таала ибадатыбызды кабыл кылсын.